48 روز کے بعد لاک ڈاؤن میں 31 مئی تک توسیع اور نرمی، شہر کی تمام اہم مارکیٹس ہفتے میں 4 روز کے لیے کھل گئیں۔ کپڑوں، جوتوں، برتنوں، کاسمیٹکس کی دکانیں کھل گئیں۔ ماڈل بازار سے بھی خریداری ہو سکے گی۔ بیوٹی سیلونز، باربر شاپس بھی کھل گئے۔ شاپنگ مالز، تعلیمی ادارے، عوامی اجتماعات اور شادی ہالز بند رہیں گے۔ روزگار پھر سے بحال ہونے پر دکانداروں میں خوشی کی لہر۔ دکانوں پر کورونا ایس او پیز پر عمل درآمد کے لیے لاہور پولیس تیار۔ شہر کی 50 مارکیٹس اور بازاروں میں اضافی نفری لگا دی گئی۔ مناوا کلوز لائن نفری، لائسنسنگ سٹاف، ڈرائیونگ سکول میں تعینات۔ موٹر سائیکل اسکواڈ مارکیٹس اور بازاروں میں فرائض سر انجام دے رہا ہے۔ تاجر تنظیمیں ایس او پیز پر عمل درآمد کروانے میں پولیس کا ساتھ دیں گی۔ کیا لاہور میں پھنسے پردیسی گھروں کو واپس جا سکیں گے؟ فیصلہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے ہاتھ میں۔ وزیر اعلیٰ کو اس سے قبل شہر سے باہر جانے والی ٹرانسپورٹ کھولنے کی تجویز۔ مسافر گاڑیوں میں بیٹھنے سے پہلے ماسک، گلوز پہنیں گے۔ کھانستے اور چھینکتے ہوئے ٹیشو پیپر کا استعمال کریں گے۔ ایک دوسرے سے ہاتھ ملانے سے گریز کیا جائے گا۔ پبلک ٹرانسپورٹ کھولنے کے پیش نظر ایس او پیز وزیر اعلیٰ کو ارسال۔ شہر میں بسیز، ویگنز اور میٹرو سمیت پبلک ٹرانسپورٹ بند، جبکہ چنگچی اور آٹو رکشوں کا استعمال بڑھ گیا۔ عام رفت کے لیے شہری بڑی تعداد میں رکشوں پر سفر کرنے لگے۔ آٹو اور موٹر سائیکل رکشوں میں سماجی فاصلہ اور ایس او پیز پر عمل درآمد کرنا ناممکن۔ کورونا وائرس پھیلنے کا خدشہ۔ کورونا وائرس کے کیسز میں مزید اضافہ۔ لاہور میں کورونا کے 262 نئے مریض، پنجاب میں 475 نئے کیسز، تعداد 11,482۔ اب تک کل 197 اموات، 4,323 افراد صحت یاب۔ ترجمان پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر کے مطابق اب تک کل 1,30,546 ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ کورونا وائرس نے پنجاب پولیس کو ہی ہدف بنا لیا۔ پنجاب پولیس کے 211 افسران اور اہلکاروں میں کورونا کی تصدیق۔ محکمہ بورڈ آف ریونیو دفتر کے اسکیلیٹن سٹاف میں بھی کورونا کا شکار۔ 2 دن کے لیے مکمل طور پر بند کر دیا گیا۔ حکومت پنجاب نے تمام سرکاری محکموں میں ملازمین کا کورونا ٹیسٹ کروانے کا فیصلہ کر لیا۔ لسٹیں مرتب کر لیں۔ کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے چین سے امدادی سامان لاہور پہنچ گیا۔ پی آئی اے کی خصوصی پرواز بیجنگ سے امدادی سامان لے کر لاہور پہنچی۔ لاہور ایئرپورٹ پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ سامان وزیر اعلیٰ اور ارکان صوبائی اسمبلی وصول کریں گے۔ کورونا نے صوبائی خسارہ بلند ترین سطح پر پہنچا دیا۔ پنجاب 6 ارب 64 ارب کے خسارے میں چلا گیا۔ محکمہ خزانہ پنجاب نے صوبائی خسارے پر اعداد و شمار سے متعلق حکومت کو آگاہ کر دیا۔ پنجاب حکومت کو ابھی تک وفاق سے 10 کھرب کا ملنے کا صوبائی شیئر بھی نہ مل سکا۔ برطانیہ جانے کے منتظر لاہوری تیار ہو جائیں۔ پی آئی اے 11 سے 17 مئی تک 9 خصوصی پروازیں چلائے گی۔ 2 پروازیں لاہور سے بھی اڑیں گی۔ ٹکٹس آن لائن ملیں گی۔ پی آئی اے نے شیڈیول جاری کر دیا۔ غیر ملکی کمپنیز فارغ، اب لاہور کی صفائی پاکستانی کمپنیز کریں گی۔ ایل ڈبلیو ایم سی کے ٹھیکے کے لیے پالیسی تبدیل۔ کسی غیر ملکی کمپنی کو ٹھیکہ نہیں دیا جائے گا۔ صرف ملکی کمپنیوں کو ٹینڈر جمع کروانے کی اجازت ہوگی۔ آئندہ چند روز میں خواہش مند کمپنی سے درخواستیں طلب کی جائیں گی۔ وزیر اعلیٰ نے نئے نظام اور ٹھیکہ پالیسی کی منظوری دے دی۔ سوئی ناردرن گیس کمپنی کو چوروں نے اربوں کا نقصان پہنچا دیا۔ لاہور سمیت تمام ریجنل دفاتر میں گیس چوری کی شرح میں اضافہ۔ لائن لاسز میں ریکارڈ اضافے کا انکشاف۔ لاہور ریجن میں لاسز کی شرح 23.5% تک پہنچ گئی۔ لاک ڈاؤن کے دوران سی اے اے کے عملے کو ڈیوٹی سے غیر حاضری مہنگی پڑ گئی۔ لاہور ایئرپورٹ سمیت لیگل اور دیگر برانچز میں بغیر اجازت ڈیوٹی سے غائب افسران اور اہلکاروں کی فہرست طلب۔ اہم برانچز میں 24 مارچ سے کوئی اہلکار موجود نہیں۔ لاک ڈاؤن کے دوران افسران اور عملے کی ڈیوٹی پر موجود رہنے کا حکم۔ لاک ڈاؤن کے دوران بند کی جانے والی انڈسٹریز کھلیں گی۔ کھولی جانے والی انڈسٹری کو حکومت کے ایس او پیز پر عمل درآمد کرنا ہوگا۔ سیکرٹری انڈسٹری کیپٹن ریٹائرڈ ظفر اقبال کی گفتگو۔ بولے انڈسٹری کھولنے کے لیے کوئی علیحدہ نوٹیفکیشن کی ضرورت نہیں۔
254 सनतों को खिलाफ वर्जी पर वार्निंग जारी की जा चुकी है। वार्निंग के बाद अगले मरहले में सनतें फौरी खिलाफ वर्जी पर सरबामोहर होंगी। नादरा सेंटर पीको रोड में कोरोना से बचाव के लिए एसओपीज पर अमल दरामद न हो सका। नादरा सेंटर में बायोमेट्रिक तस्दीक के लिए साइलिन की लंबी कतारें, बायोमेट्रिक तस्दीक के लिए लाइनों में शदीद धक्कमफेर। नादरा सेंटर की कतारों में कोरोना खदशात के बावजूद हालत रोजा में सुबह से खड़े हैं साइलिन का शिकवा। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने सूबे में 10,000 नए डॉक्टर्स भर्ती करने की खुशखबरी सुना दी। पिछले 7 साल से डॉक्टर्स की रुकी हुई तरक्कियां बहाल करेंगे। पंजाब असेंबली के इजलास में वजीर सेहत के सवालात के जवाबात। अपोजिशन ने कोरोना के तदारुक के लिए पॉलिसी न बनाने का जिम्मेदार हुकूमत को करार दे दिया। ख्वाजा इमरान नजीर बोले, हुकूमत कोरोना की बजाय अपोजिशन से लड़ रही है। मजमुआ ज़ाब्ता फौजदारी 2020 और देही पंचायतें और नेबरहुड काउंसिल्स 2020 तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर। स्कूल्स खोलने के लिए वाज़ेह प्लान मुरतब करेंगे। इसके इकदाम करना होंगे। सूबाई वज़ीर तालीम मुराद रास का ट्विटर पर शहरियों के सवालों का जवाब। बोले, स्कूल खोलने से कबल तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत के लिए खुसूसी टीम तश्कील दे दी है। गवर्नर पंजाब ने हफीज सेंटर में टेक्नो मोबाइल की कोविड-19 आगाही मुहिम का आगाज कर दिया। बोले, हुकूमत ने ताजरों पर एतमाद करके कारोबार की इजाजत दी है। टेक्नो के डायरेक्टर सेल्स अदील ताहिर कहते हैं, टेक्नो ने हुकूमती एसओपीज के मुताबिक तमाम मार्केट्स में हिफाजती सामान तकसीम किया और डिसइंफेक्शन टनल्स लगा रहे हैं। इंसाफ इमदाद प्रोग्राम के तहत 25 लाख मुस्तहकीन को 12,000 फी का खानदान देने का ऐलान। रकम की अदायगी बायोमेट्रिक तस्दीक के बाद शफाफ तरीके से की जाएगी। सूबाई वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान का बयान। कहते हैं, सूबे भर में इंसाफ इमदाद प्रोग्राम के 6,000 से ज़ायद कैंप लगाए जाएंगे। 8070 पर पहले से रजिस्टर्ड अफराद खानदान इस प्रोग्राम से मुस्तफीद होंगे। मुश्तरका कोशिशों से कोरोना को शिकस्त देंगे। सदर मुस्लिम लीग नून मियां शहबाज शरीफ को अमरीकी सफारत खाने के नाजिमुल अबूर सफीर पॉल डब्ल्यू जोन्स का खत। कहा, कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए पाकिस्तान के साथ ताउन जारी है। अमेरिका ने $15 मिलियन की नई फंडिंग का वादा किया है। इजाफी इमदाद की फराहमी के लिए पाकिस्तानी हुकाम के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। शहबाज शरीफ का कोरोना से शहीद होने वाले मेजर मोहम्मद असगर शहीद को खिराज अकीदत। शहबाज शरीफ का मेजर मोहम्मद असगर शहीद की शहादत पर अहले खाना से इजहार हमदर्दी। बोले, दहशतगर्दी समेत दीगर महाजों के लिए जानों के नजराने देने वाले हमारे हीरोज हैं। सूबे में टिड्डी दल के नुकसान से फसलों को महफूज रखने के लिए इजलास। चीफ सेक्रेटरी जवाद रफीक मलिक ने सदारत की। इजलास में टिड्डी दल के खात्मे के लिए किए जाने वाले इकदाम पर ब्रीफिंग। अब तक 1,14,406 एकड़ रकबे पर स्प्रे किया जा चुका है। चीफ सेक्रेटरी बोले, फजा से स्प्रे के लिए हवाई जहाज की फराहमी के लिए हुकूमती सतह पर बात की जाएगी। एसी मॉडल टाउन जिशान रांझा का गल्ला मंडी कहना में अचानक छापा। जखीरा शुदा 2200 गन्नों की बोरियां बरामद। जिशान असुल्ला रांझा कहते हैं, जखीरा अंदोजों को किसी सूरत मुआफी नहीं दी जाएगी। जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा। शहबाज सतलाह केस में मरकजी मुल्जिम SSP मुफक्कर अदील के गिर्द घेरा तंग। लाहौर पुलिस की जानिब से भिजवाई गई चार्जशीट विफाक को भिजवा दी गई। चार्जशीट के बाद SSP के खिलाफ महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कोरोना से जाम हक होने वालों के लिए अलहदा कब्रिस्तान मुख्तस करने की दरखास्त पर समाअत। पंजाब हुकूमत की जानिब से जवाब जमा करवा दिया है। दरखास्त खारिज करने की इस्तदा अदालत ने फौरी दरखास्त खारिज करने की हुकूमत इस्तदा मुस्तरद कर दी। दरखास्त गुजार को 15 मई तक जवाब जमा करवाने की हिदायत। कोरोना के पेश नजर हिरासती मुल्जिमान को 30 मई तक मातहत अदलिया में पेश नहीं किया जाएगा। जेल हुकाम की जानिब से मुल्जिमान को 30 मई के बाद पेश किया जाएगा।
जेल हुकाम की जानिब से सेशन जज लाहौर का आगाह कर दिया गया है। मातहत अदलिया की जानिब से हिरासती मुल्जिमान के केसेस में तोसी की जाएगी। जस्टिस अली बाकर नजफी ने नए कमरा अदालत में वीडियो लिंक से केसेस की समाअत का आगाज कर दिया। जस्टिस अली बाकर नजफी अदालत आलिया के कोर्ट नंबर 7 में मुकदमात की समाअत कर रहे हैं। कासिद के जरिए फ्रीकैन को ऊंची आवाज में कमरा अदालत में तलब करने का पुराना तरीका तहाल राइज। कॉर्पोरेट रीजनल टैक्स ऑफिस के एडिशनल कमिश्नर अजहर जहांगीर के भाई बाबर जहांगीर की नमाज जनाजा अदा। नमाज जनाजा में इनकम टैक्स अफसरान और मुख्तलिफ शोबा है जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद की कसीर तादाद शरीक हुई। एडिशनल कमिश्नर अजहर जहांगीर के भाई बाबर जहांगीर गुज़श्ता रोज हरकत कल्ब बंद होने से इंतकाल कर गए थे। कुल मसालिक उलमाए बोर्ड के ज़रिए तमाम यौम बदर और यौम विसाल हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के सिलसिले में तकरीब जामे मस्जिद कुबरा न्यू समनाबाद में चेयरमैन कुल मसालिक उलमाए बोर्ड और दीगर का खिताब। ग़ज़वा बदर हक़ व बातिल के दरमियान पहला फैसला कुन मार्का था। ग़ज़वा बदर में इस्लाम की अजीम शान फतेह और कुफर की शर्मनाक शिकस्त हुई। टेक्निकल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी की फील्ड ऑफिसर्स के लिए ऑनलाइन तरबियत शुरू। अफसरान की ऑनलाइन तरबियत रोजाना की बुनियाद पर होगी। ऑनलाइन क्लासेज हफ्ते में 5 रोज हुआ करेंगी। इससे कबल फील्ड ऑफिसर्स की ट्रेनिंग हफ्ते में 3 रोज करवाई जाती थी। जलानी पार्क रेस कोर्स में शहरियों के लिए बनने वाले सेल्फी पॉइंट का इफ्तिताह। सेक्रेटरी हाउसिंग नदीम महबूब ने पहले सेल्फी पॉइंट का इफ्तिताह किया। सेल्फी पॉइंट से शहरी अपने और अपने प्यारों के साथ यादगार लम्हात को हमेशा के लिए महफूज करेंगे। मुशीर वज़ीर आला आसिफ महमूद की गुफ्तगू। और खिलाड़ियों के मुआशी तहफ़्फ़ुज़ के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट कबल अज़ वक्त देने का फैसला। चीफ एग्जीक्यूटिव पीसीबी कहते हैं अभी किसी खिलाड़ी की कैटेगरी तय नहीं हुई। वसीम खान बोले खिलाड़ियों की हिफाजत को यकीनी बनाए बगैर दौरा इंग्लैंड की हामी नहीं भरेंगे। इंग्लैंड में इस वक्त हालात अच्छे नहीं।